హీరోయిన్. హాయ్, హలో. ఎలా అని లైక్ what is your feeling to do film in Telugu industry? मुझे तेलुगु इंडस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे श्रीकांत सर मुझे मिले, उन्होंने बताया ये ऐसा ऐसा करना है, और मराठी में बहुत है, बहुत चांसेस है, बट तेलुगु में ऐसा रहता है कि पूरा ट्रेडिशनल वर्क और ज़्यादा कल्चरल वर्क रहता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ, और मैंने सर को बोल दिया यस करेंगे. Thank you. All the best to all. थैंक यू. आपको देखेगा तो मेरे को जानवी कपूर याद आ रहा है. सेम ऐसे ही है. क्यों बोले तो आपका चेहरा, आपका स्माइल सभी जानवी कपूर जैसे है. मराठी में जो नहीं बोले तो हिंदी में ज्यादा नए लोग को फिल्म में आने के लिए चांसेस देते थे. आप क्यों नहीं गए थे उधर? मराठी में और बॉलीवुड में बहुत सारा चांसेस दे रहे नए लोग को. आपको उधर से कोई चांस नहीं आया था सिनेमा में एक्ट करने के लिए? I was not much into acting, but since my childhood, I was inclined to it. So luckily, I met Shrikant sir, and that was my first opportunity for a Telugu film. And then I went for my first chance. ये सिनेमा के बाद आपको तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत सारा सिनेमा आ जाता है. Thank you. Tathastu. డైరెక్టర్ గారు, సార్ ఇప్పుడు పెళ్ళి అని పెట్టారు, అంటే ఇది మొత్తం ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళకి సంబంధించి స్టోరీ ఉండబోతుంది సార్? ఇద్దరున్నారు. సో తెలుగు. సో వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెళ్ళిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అలా. लग्न म्हणू? टेल मी, बोलो जी. हाँ. ओके. शादी. ओके, वेट. शादी के बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब शादी एक दो लोगों के बंधन है, बट पवित्र बंधन रहता है. बट इधर जो हमारे फिल्म में शादी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये शादी में ये कब हुआ, ये शादी के बाद ये कब हुआ. ये सस्पेंस है ना, वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा. बट शादी इज़ एक बंधन फॉर मी. बहुत अच्छा है. నువ్వు చెప్పన్నా, నువ్వు అంటే నాకు అర్థమైంది. సో ఇంటికి పోయి మళ్ళీ ఇంకా అర్థం समझ में आया? बहुत अच्छा. హీరోయిన్ సారీ, హీరో గారు. ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కి వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. సార్ గణేష్ గారు, మీరు అంటే క్లైమాక్స్ కూడా హిందీ, తెలుగు అర్థమవుతుంది. హిందీ నేను తెలుగు చెప్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. మూవీ క్లైమాక్స్ కూడా చెప్పకుండా మిమ్మల్ని ఎలా ఓకే చేశారు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు? క్లైమాక్స్ నైబోలా యూ उन्होंने क्लाइमैक्स नहीं बताया, यही तो उनका टैलेंट है. अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं भी घर वालों को बताता, तो फिल्म देखने में मज़ा नहीं आता था. इन लोगों को मालूम होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं है. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो चीज़ें आपने हिडन करके रखी है, जिसका सस्पेंस हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. गणेश जी इधर. यस सर. हेलो गणेश जी, आप तो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं जी. आपका तो बड़ा बिजनेस है. ये फिल्म में क्यों आना चाहते हैं? ये बिजनेस में पैसा कमाने चाहते हैं, ले बोले तो आपका ड्रीम है मैं सिनेमा निकालना बोल के? नहीं, मेरे स्पीच में मैंने आपको बताया ना, हम हमारे सब में अंदर एक कलाकार रहता है, उसे बाहर निकलने का सही मौका मुझे उन्होंने दिया था. तो एक गणेश मंडल में श्रीकांत सर की मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई
क्लाइमेक्स फिर भी नहीं बताया था, अभी भी नहीं बताया, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कहीं तो अपने को ये अपना ये सही टाइम है कि हम लोग फिल्मों में कुछ कर सकते हैं। तो 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि फिल्में मुझे इम्प्रेस करती हैं तेलुगु, तो मुझे लगा यही एक मौका है, हम लोग फिल्म में जा सकते हैं। पैसा तो सबको कमाना है, वहाँ भी कमाना है, लेकिन आपके यहाँ की इमोशंस, कल्चर, फैमिलीज, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मराठी में फैमिली में बहुत रहता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें हूँ। థ్యాంక్ యూ. దివి జీ అంటే ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుందా? ఫుల్ ఫ్యామిలీ, కాలేజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మంచి ఎమోషనల్తో ఉంటుంది సార్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏ దీంట్లో ఒక ఉంటుంది? మంచి సామాజిక సందేశం ఉంది సార్ ఇందులో. ఒక సామాజిక సందేశం ఉంది ఎండ్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఎందుకంటే పెళ్ళి అన్న తర్వాత పెద్ద ఎమోషన్ అది లైఫ్లో వచ్చేది. అన్నిటికన్నా ఒక అమ్మాయికు ఒక బరువైన ఒక అడగంటే పెళ్ళి అనుకుంటా నేనైతే. అలాంటి ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది సార్ గట్టిగా. సో ఇప్పుడు జనరేషన్స్లో మ్యారేజ్ కంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది. లవ్ చేసుకోవటం, పెద్దవాళ్ళు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవటం, ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఈ సినిమాలో ఆ కంటెంట్ అయినా ఎక్కువ ఉంటుందా సినిమాలో? అంటే సరే ఇప్పుడు ఫ్రీ అయిపోయారు, కానీ ఎంత ఉన్నా కూడా ఒక ప్రేమ అనేది ఉండిపోతుంది కదా సార్. ఒక సైడే మనకు ఇప్పుడు ఎన్ని అమ్మాయిలు చూసినా ఒక ఏజ్కి వచ్చిన కుర్రాడు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఏదో ఉండిపోతుంది అనుకో. అలాంటిది ఒక ఫీల్ అయితే ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది. అలాంటి ఒక ఫీల్ని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్తుంది కదా. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి డైరెక్షన్? ఎవరి దగ్గర పని చేశారు? సార్ ఎవరి దగ్గర పని చేశారు? ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్? 2008, 9, 10 ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండే సార్. అప్పుడు కోర్సు అది నార్మల్గా అయిపోయాయి. తర్వాత మరాఠీ ఇండస్ట్రీలో కొద్దిగా వర్క్ చేశాను. జీ మరాఠీకు, అక్కడ జీ తెలుగు, ఇక్కడ ఎలాగో అక్కడ జీ మరాఠీ, అలా అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళా. ఎంతైనా మా తెలుగు రక్తము తెలుగు సినిమా తీయకపోతే ఆగదు కదా సార్. అట్లా అనుకుంటా అక్కడ ఉన్నా కాబట్టి మరాఠీ ప్రొడ్యూసర్ని పట్టేసా. ఎలాగో అలా బెస్ట్ తెలుగు వాళ్ళ నుండి హిందీ ప్రొడ్యూసర్ తెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. ఎంఎల్ రాజా గారు, మీ స్క్రిప్ట్లో డిఫరెంట్ ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో మా ఫాదర్ అంటే అప్పటి నుంచే చూపించేవాడు సార్. మా ఫాదర్ అప్పటి నుంచి మన ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు, మన ఏఎన్ఆర్ గారి సినిమాలు, నాగేశ్వరరావు గారు, ఇలా అందరి సినిమాలు చూపించు. అప్పటి నుంచే మనకు ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్, సినిమా తీయాలి. ఎన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఆ మైండ్లో మొత్తం సినిమా ఎనికిపోయింది. అలా ఒక కథ బయటకు వచ్చింది, అదే పెళ్ళిలో పెళ్ళి సార్. అలా జరిగిందన్నమాట. సార్ పెళ్ళిలో పెళ్ళి అంటే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా ఫేస్ చేశారా? కొంచెం ఈ కన్ఫ్యూజన్ కామెడీ కొంచెం ఇలాంటివి ఏమన్నా? లేదండి, అలా ఏం కాదు. మీరు చెప్తే క్లైమాక్స్ కూడా చెప్పండి, పర్లేదు మా. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయట యూత్ అంటారు అమ్మాయిలతో కష్టం అంటే అంటే ఒక పెళ్ళే కష్టం, మళ్ళీ పెళ్ళిలో పెళ్ళి 2 పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకు తలనొప్పి అంటే ఏమంటారు? కరెక్టే అండి, నిజమే. ఒక పెళ్ళి కష్టం, నాకు కూడా పెళ్ళి అయింది. కానీ మీకైనా పెళ్ళి అయిందా? మీకు అలాంటి అలవాట్లు లేవు మనకు. ఓకే, సూపర్. మరి మీరు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న మీరు ర్యాగింగ్ చేస్తాం, ర్యాగింగ్ వాళ్ళని చేయాలి, మనం చేసుకోకూడదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అండి, సో డెబ్యూ ఫిలిం కదా మీకు. సో పెళ్ళిలో పెళ్ళి ఎలా అనిపించింది? మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది? నా క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం నేను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అందరికి కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్టు ఉంటుందండి. అది చూస్తే మీకే అర్థమైపోద్ది. మయూర్ గారు, హాయ్. హలో. ఎలా అనిపించింది పెళ్ళిలో పెళ్ళి అనే స్క్రిప్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు? మీ ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటి? చాలా బాగా అనిపించింది. ఫస్ట్ స్టోరీ విన్న తర్వాత శ్రీకాంత్ సార్ నుంచి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడలేని కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు మా శ్రీకాంత్ సార్. దానికి నాకు ఇందులో ఒక రోల్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ అంతే. సినిమాలో మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్గా ఉండి పెళ్లి గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుందా? ఇద్దరు కలిసి వేరే వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు? ఎవరు? నేను శివానా? అదే ఎలా చెప్తామండి, అది చెప్పేసే సినిమా ఏంది ఉన్నాయి, ఇక సినిమా చూసేది. కాన్సెప్ట్ అదేనా? ఏంటి నేను అడిగిన కాన్సెప్ట్ ఏనా? ఇద్దరు కలిసి వేరే పెళ్లి చేస్తుంటారా, లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి గొడవ పడతారా?
మీ థింకింగ్ బాగున్నది కానీ అది కాదు, వేరేది ఉండొచ్చు. లాస్ట్ క్వశ్చన్ చందు, ప్లీజ్ ఆస్క్. ఎవరిని? హిందీలో, మొత్తం హిందీలో అడగబోతున్న చందు కంప్లీట్గా. యా, ఎవరిని? డైరెక్టర్ సార్ని హిందీలో అడగాలి ఆయన. ఎందుకు? ఆయన తెలుగే కదా. లేదు, మేము ఒప్పుకోం. లేదు వద్దు ఇలాంటి. సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా పెళ్లిలో పెళ్లి గురించి చూపించారు కదా, నెక్స్ట్ సీక్వెల్ ఏమన్నా పెళ్లి తర్వాత? ఐ మీన్ పెళ్లి, నువ్వు అలా చూడకు, పెళ్లి తర్వాత అంటే ఐ మీన్ ఇంకా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇలాంటి ఏమన్నా కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి? అలా ఏం లేదు సార్, ఇప్పటికైతే ఏం లేదు. ఓకే. ఇంకా అలాంటి మాకు ప్రొడ్యూసర్ని అందించండి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి. ఖచ్చితంగా సార్. యాక్చువల్గా నాకు మా ఊర్లో ఇది అంటే సోలాపూర్ ఉల్లిపాయలు అని చెప్పి ఒకటి వచ్చేది, అంటే ఫేమస్ అని చెప్పి. అలాగే నెక్స్ట్ నుంచి సోలాపూర్ అని నాకు గుర్తు రావాలి గణేష్ గారే అని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి. ఖచ్చితంగా సార్, ఖచ్చితంగా. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు వచ్చే ఫస్ట్ ఫీల్ అదే అనుకుంటాను నేను. థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్.